आदि पुस्तक 24 पर्व। से ही समय अब्राहम वृद्ध और गत वयस्क थिले। पुणी सदाप्रभु अब्राहम को सबु विषय आशीर्वाद करथिले। एणु से आपणा गृहर सर्वकार्याध्यक्ष वृद्ध दास को कहले, मु विनय करुअछि, तुम्हें मो जंघरे हस्त दियो। मु स्वर्ग मर्त्यर सदाप्रभु परमेश्वर नाम तुमको शपथ कराइबि जे जो किराणीय लोक मध्य बास करुअछि, तुम्हें सेमानक मध्यरु मो पुत्रर विवाहार्थे कौनसी कन्या ग्रहण करिब नाही। मात्र तुम्हें आंभ देशीय ज्ञाति मान निकटकू जाई मो पुत्र इसहाक निमंते कन्या आनिब। सेतेबेले सेही दास ताकू कहिला, जेबे कौनसी कन्या मो सहित ए देश को आसिबा पई सम्मता रहिब, तेबे जेउ देशरु तुम्हें आसीअछ सेही देश को कि तुम पुत्र को नहीं जीवी। तळे अब्राहम कहिले, सावधान, मो पुत्र को केबे सेठाकू नहीं जीव नाही। जेहेतु जो स्वर्गर सदाप्रभु परमेश्वर मते पैतृक गृह और जन्मदेश मध्य आनिअछंती और मो संगे आलाप करिअछंती, पुणे आम्भे तुम वंश को यही देश देवा बोली शपथ करिअछंती, से तुम अग्रते आपणा दूत पठाई तैरे तुम्हें मो पुत्रर विवाह निमंते सेही ठारू गोटे कन्या आनिब। जेबे सेही देशरू कौनसी कन्या आसिबाकू सम्मता रहिब, तेबे तुम्हें मोहर एही शपथरू मुक्त हेब। मात्र तुम्हें मो पुत्र को सेही देश को नहीं जीव नाही। तैरे सेही दास आपणा प्रभु अब्राहम जंघरे हस्त दे सेही विषय शपथ कला। अनंतर सेही दास आपणा प्रभुर ओट मानक मध्यरु 10टा ओट और आपणा प्रभुर सब प्रकार उत्तम द्रव्य हस्तरे घेनी प्रस्थान करी अराम नहरईम देशर नाहर नगर को यात्रा कला। अनंतर संध्या बेले जो समय कन्यागण जल काढ़ा आसती, से समय से नगर बाहर उपनिकटरे ओट मान आंटुरी बसाइला। पुणी यही प्रार्थना कला, हे मोर कर्ता अब्राहम सदाप्रभु परमेश्वर, विनय करुअछि, आज मो सम्मुखरे शुभ फल उपस्थित कर, आउ मो प्रभु अब्राहम प्रति दया कर। देख, मु एही कूप निकटरे छिड़ा हेउछि, आउ ए नगरवासी मानकर कन्यागण जल नेबा पई आसुअछंती। सेमानक मध्यरु कौनसी कन्या को तुम्हें आपणा कलश नुआई मते जलपान कराओ, एही कथा कहिले से जेबे कहब पान कर, मु तुमर ओटमानकु ही पान कराइबी, तेबे से तुम दास इसहाक निमंते तुमर निरूपिता कन्या हेउ। तैरे तुम्हें मो प्रभुक प्रति अनुग्रह करिअछ, एहा मु जानिबी। एही कथा कहू कहू अब्राहमकर नाहर नामक भ्रातार भाग्या मिल्कार पुत्र जे बथुएल ताहार कन्या रिबिका स्कंधरे कलश घेनी बाहरी आसिला। सेही कन्या परम सुंदरी और अविवाहिता, आउ कौनसी पुरुषर उपभुक्त नथिला। से कूप भीतर को जाई कलश पूर्ण करी उठी आसुअछि। एपरि समय सेही दास दौड़ी जाई ता संगे देखा करी कहिला, मु विनय करुअछि, तुम कलशरू मते किछि जलपान करबाकू दियो। तैरे से कहला, महाशय पान करू। यह कही से शीघ्र कलश हाथ को ओढ़ाई ताहाकू पान करबाकू देला। पुणी ताहाकू पान करायला उत्तारे कहला, मध्य तुम्हार ओट सबू जल पी सारिबा जाए मु जल काढ़ी। तैरे से शीघ्र कुंडरे कलशरू जल काढ़ी पुनश्च जल काढ़ा उपनिकट को धाई जाई समस्त ओट निमंते जल काढ़िला। तैरे से पुरुष ताहा प्रति स्थिर दृष्टि करी अनाई रहिला। पुणी सदाप्रभु ताहार यात्रा सफल करिबे कि नाही ताहा जानिबा निमंते नीरव रहिला। पुणी ओट माने जलपान कला उत्तारे सेही पुरुष ताहा निमंते अध भरी परिमित सुवर्ण नथ और ताहार हस्त निमंते 10 भरी परिमित 2 सुवर्ण बड़ा देई कहिला, निवेदन करुअछि, तुमे कहार कन्या मते कुह। तुम पिता गृह आम मानकर रात्रि क्षेपण करने को स्थान अच्छी। महेश उत्तर कला, नाहरर औरसरे मिल्का ठार जात पुत्र जे बथुएल मु तांकर कन्या। से आहरी कहला, आंभ मानकर पाल पिता और दाना यथेष्ट अच्छी, रात्र क्षेपण करने को स्थान अच्छी। सेतेबेले सेही मनुष्य मस्तक नुआई सदाप्रभु उद्देश्य प्रणाम कर कहला, मोर कर्ता अब्राहम सदाप्रभु परमेश्वर संदेह, जेहेतु से मो कर्ता प्रति
ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ କର୍ତ୍ତାର ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କର ଗୃହ ପଥରେ ବଢ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କନ୍ୟା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆପଣା ମାତାର ଗୃହସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲା। ଆଉ ରିବିକାର ଏକ ଭ୍ରାତା ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଲାବନ। ସେହି ଲାବନ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୂପ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ଏହି କଥା କହିଲା, ଆପଣା ଭଗିନୀ ରୁବିକା ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆଉ ଭଗିନୀର ନଥ ଓ ହସ୍ତରେ ବଳା ଦେଖି ସେହି ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ କୂପ ପାଖରେ ଓଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି କହିଲା, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର, ଭିତରକୁ ଆସ। ତୁମେ କାହିଁକି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛ? ମୁଁ ତ ଘର ଓ ଓଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତହିଁରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଓଟମାନଙ୍କର ସାଜ ଫିଟାନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା ଦେଲା। ପୁଣି ତାହାର ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଦେଲା। ଅନନ୍ତର ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଗଲା। ମାତ୍ର ସେ କହିଲା, ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ନ କହି ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, କୁହ। ତେବେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଦାସ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଲ ପଲ ଗୋମେଷାଦି ଓ ରୂପା ସୁନା ଓ ଦାସଦାସୀ ପୁଣି ଓଟ ଗଧ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶପଥ କରାଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁମେ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେହି କିଣାନ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ପୈତୃକ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, କେଜାଣି କୌଣସି କନ୍ୟା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନ ଆସିବ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ଗମନାଗମନ କରୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ତୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପୈତୃକ ବଂଶରୁ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଆଣିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ କନ୍ୟା ନ ଦେବେ, ତଥାପି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି କୂପ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ମୋର କର୍ତ୍ତା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେବେ ମୋହର ପୁତ୍ର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କର, ତେବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଏହି ସଜଳ କୂପ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ଜଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଆଗତା କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ଯେବେ ମୁଁ କହେ, ତୁମ୍ଭ କଳସରୁ ମୋତେ କିଛି ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ସେ କନ୍ୟା ଯେବେ କହେ, ତୁମ୍ଭେ ପାନ କର ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜଳ କାଢ଼ିଦେବି, ତେବେ ସେ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତା କନ୍ୟା ହେଉ। ଏହି କଥା ମୁଁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରିବିକା ସ୍କନ୍ଧରେ କଳସ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେ କୂପ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜଳ କାଢ଼ନ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋତେ ଜଳ ପାନ କରାଅ। ତହିଁରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କନ୍ଧରୁ କଳସ ନୁଆଇଁ କହିଲା, ପାନ କର, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଓଟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାନ କରାଇବି। ତହୁ ମୁଁ ପାନ କଲି, ପୁଣି ସେ ଓଟମାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଇଲା। ଅନନ୍ତର ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କାହାର କନ୍ୟା? ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ନାହରର ଔରସରେ ମିଲ୍କାର ପୁତ୍ର ଯେ ବଥୁଏଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା। ତହୁ ମୁଁ ତାହାର ନାସିକାରେ ନଥ ଓ ହସ୍ତରେ ବଳା ପିନ୍ଧାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ପୁଣି ଯେ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭାତୃକନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ମୋ କର୍ତ୍ତା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅ, ତେବେ ତାହା କୁହ, ଆଉ ଯେବେ ନ ହୁଅ ତାହା ହିଁ କୁହ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଥବା ବାମରେ ଫେରିଯିବି। ସେତେବେଳେ ଲାବନ ଓ ବଥୁଏଲ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କହିନପାରୁ। ଦେଖ, ରିବିକା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଘେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେ ତୁମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦାସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଅନନ୍ତର ସେହି ଦାସ ରୂପା ଓ ସୁନାର ଆବରଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ରିବିକାକୁ ଦେଲା। ତାହାର ଭ୍ରାତା ଓ ମାତା ଶୁଣି ବହୁ
ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବିଳମ୍ବ କରାଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କଲେ, ଏବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତରେ ପଚାରୁ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ରିବିକାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ? ତୁ ସେ କହିଲା, ଯିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣା ଭଗିନୀ ରିବିକାକୁ ଓ ତାର ଧାତ୍ରୀକୁ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦାସ ଓ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ। ପୁଣି ରିବିକାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକର ମାତା ହୁଅ। ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣର ନଗର ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ରିବିକା ଓ ତାହାର ଦାସୀମାନେ ଉଠି ଓଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପଛେ ପଛେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେହି ଦାସ ରିବିକାକୁ ଘେନି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଇସାକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ବାସ କରିବାରୁ ବେର୍-ଇହ-ରୋଇ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନାଇ ଓଟଗଣକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ରିବିକା ଅନାଇ ଇସାକକୁ ଦେଖି ଓଟ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି ଦାସକୁ ପଚାରିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଅଛି, ସେହି ପୁରୁଷ କିଏ? ତହିଁରେ ଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ରିବିକା ଘୋଡ଼ଣି ନେଇ ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ଅନନ୍ତର ସେହି ଦାସ ଇସାକକୁ ଆପଣା କୃତକର୍ମର ସମସ୍ତ ବିବରଣ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ଇସାକ ରିବିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣା ମାତା ସାରାର ତମ୍ବୁକୁ ଘେନି ଯାଇ ତାହାକୁ ବିବାହ କଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ନହେଲେ ଇସାକ ମାତୃମରଣ ଶୋକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲା।